أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا قد الله لا إله إلا الله محمد رسول اللهم رب هذه دعوة التامة الصلاة القائمة وابعث مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, para hujjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah pagi hari ini kita akan sholat subuh berjamaah dengan Imam Bapak Arif Fakhruddin, dan sebelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Zainud Tauhid Sa'ad. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح شيخنا وأساتذتنا وحسننا جماعة الجاجين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Ya kenapa itu? Iya kan Ustaz. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kami sampaikan selamat datang Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bersama Bapak Wakil Menteri bersama rombongan Amirul Haji tahun 2002 ini. Beliau semua telah hadir bersama kita di Arafah yang sama-sama kita cintai, kita muliakan ini. Semoga kehadiran Bapak Menteri Agama bersama rombongan Amirul Haji membawa keberkahan dan kelancaran haji kita tahun ini. Tala'al badrun min saniyatil wajaba sugru ma da'a lillahi da. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Para hadirin, para dzuyufur rahman, saya selaku pembimbing ibadah haji tahun 2002 ini tetap mengajak pada Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama menjaga segala sesuatu yang dilarang pada saat ihram ini. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa toilet ada di sebelah kanan untuk bapak-bapak, ibu-ibu ada di sebelah kiri. Mungkin bisa kita gunakan 70%. Bapak Ibu segera bisa antri di toilet karena toiletnya terbatas. Tapi alhamdulillah sampai malam, tadi malam sampai pagi ini antrian masih sangat-sangat cukup, dan Bapak Ibu insya Allah bisa menikmati wukuf pada siang hari ini yang nanti akan kita nanti bersama untuk pada Syawal Zuhur di Arafah yang tercinta ini. Bapak Menteri Agama bersama rombongan Amirul Haji hari ini akan ada ceramah sebentar yang akan disampaikan oleh tim pembimbing ibadah haji Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Nadib. Pada beliau kami serahkan. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba al-insanil muntaqa sayyidi man lil karimi ahsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'ul huda ila yaumil muna amma ba'd. Ashabal fadail ulama anal ajilla, para alim ulama, wa umara anal aizza, para pejabat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang serba singkat ini, mari kita sama-sama senantiasa mengumandangkan puji tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena hanya dengan pertolongannya lah, karena hanya dengan kemurahannya lah kita alhamdulillah pada pagi hari ini berada di salah satu min atyabi biqa'il ard, salah satu tanah terpenting, tanah tersuci di
belahan bumi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terpanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum sedikit kami melaksanakan tugas kami, perkenankan kami mengingatkan kepada para alim ulama terhadap salah satu kaidah fikih yang berbunyi la yunsabu lisakitin qaulun. Pada mustasnayat wa man qara bi hadratis syaikhi wa qad sakata fahuwa mithlu nutqihi yu'ad. Seorang santri ketika memberikan pengajian di semak para kiai, dalam pengajian itu pengajiannya ada kekhilafan, kekeliruan, tetapi kiainya diam saja, maka yang berdosa adalah ulamanya. Sebetulnya berat di hati kami mendapatkan tugas dari guru kami Profesor Dr. Ahya, tetapi semata-mata hanya karena melaksanakan perintah, maka perkenankan kami buka lembar-lembar syarah Ibnu Abbad. Dari syarah Hikam disebutkan suatu kisah pada masa Nabiullah Isa alaihi salam. Beliau disebutkan dalam kisah tersebut ada dua umatnya yang garis kanan dan garis kiri. Umatnya yang pertama adalah ahli ibadah, orang salih, orang yang kesalehannya luar biasa. Sedangkan di sisi lain yang kedua adalah orang yang ahli maksiat, orang yang ahli pendosa. Suatu ketika seperti biasanya Nabiullah Isa dakwah ke sana kemari diiringi oleh umatnya yang ahli ibadah. Tentu saja karena kedekatan kesalehan inilah menyebabkan kedekatannya kepada Nabi Allah. Kemudian pada suatu hari di tengah-tengah Nabi Isa duduk-duduk bersama para santrinya, para murid-muridnya, dan tentu saja murid utama adalah murid yang paling saleh ini. Maka dari kejauhan datanglah umat Nabi Isa yang paling pendosa ini. Si pendosa, si ahli maksiat ini begitu melihat bahwa dia akan melewati jalan di mana terdapat satu Nabi Allah dan yang kedua adalah umat Nabi Isa yang paling salih. Maka si pendosa ini berusaha mencari jalan lain supaya tidak berpapasan dengan Nabi Allah dan orang yang paling salih. Tetapi tiba-tiba Nabi Isa melihat umatnya itu, umat si pendosa ini memanggilnya untuk mendekat. Wahai fulan, datanglah ke sini mendekat kepadaku. Dengan penuh tawadhu, dengan penuh kerendahan hati, si ahli pendosa tadi menolak. Saya cukup berada di sini saja wahai Nabi Allah. Tidak pantas bagi saya sebagai seorang pendosa yang harus mendekat posisinya kepada Nabi Allah. Kemudian Nabi Isa tetap memaksa si pendosa ini untuk mendekat duduk bersamanya. Pada saat itulah si ahli ibadah tadi di dalam hatinya berkata, bagaimana Nabi Isa ini? Bagaimana mungkin aku akan disandingkan, aku orang ahli ibadah disandingkan dengan orang pendosa? Pada saat itulah Allah melalui malaikat Jibril memberitahu Nabi Isa, katakan kepada Nabi Isa bahwa kedua umatmu itu memang tidak akan aku satukan ke satu tempat, tidak akan aku satukan sama sekali, keduanya akan selalu berpisah. Di akhir hikayat itu Ibnu Abbad mencoba bertanya, kira-kira dari dua gambaran itu yang masuk surga siapa? Kebanyakan dari kita tentu berkata si ahli ibadah inilah yang akhirnya masuk surga. Tetapi ternyata tidak, justru si pendosa inilah yang singkat kata
ternyata diterima taubatnya dan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah ini dalam satu frame kaidah beribadah, yaitu ibadat maksiyatun aurathat dzullan wa inkisaran khairun min ibadatin aurathat izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang meniscayakan dirinya merasa sebagai orang yang paling hina itu lebih baik ketimbang ibadah yang justru meniscayakan ketinggi-hatian, kesombongan, merasa sudah mendapatkan posisi tertentu. Sekali lagi mari kita ulang-ulang, maksiyatun aurathat dzullan wa inkisaran. Kemaksiatan tetap meniscayakan seseorang yang bermaksiat itu merasa hancur, merasa dirinya tak berharga, merasa dirinya hina. Itu lebih baik. Kemaksiatan yang seperti itu lebih baik ketimbang ibadah tetapi menyebabkan kita takabur. Ta'ah bi aurazat izzan wastikbaron. Kalau kaidah ini dielaborasi, kita selama ini melihat di sekeliling kita ada macam-macam orang berislam. Harus digarisbawahi, Islam tetap hanya satu, Nabi hanya satu, hadis juga sumbernya satu, Al-Quran satu. Tapi cara memahami agama ini yang berbeda. Ada yang memaknainya sebagai simbol-simbol, ada yang memaknainya sebagai euforia-euforia, kesenangan-kesenangan, ada yang memaknainya sebagai substansi. Sudah sekian lama kita mendengar, kita menyaksikan orang hanya melihat Islam dari kulit luarnya saja, kemudian ternyata kulit dalamnya tidak difahami, di mana orang lebih suka penampilan-penampilan tertentu, orang lebih suka mengatakan memilih kalimat syar'i ketimbang fikhi, padahal justru ada isyarat yang lebih mendalam. Mengapa ulama memakai diksi fikhi? Sebab al-fiqhu lughatan al-fahmu wa ziyadah. Mengapa tidak misalnya kita memilih mempelajari fikih secara mendalam, sehingga sebagaimana yang tadi berulang-ulang sebelum kita sholat, kita diingatkan oleh Profesor Ahya, Bapak Ibu, untuk senantiasa menjaga larangan-larangan ihram ini. Betapa tadi Profesor Ahya bersama kami tim pembimbing ibadah melihat kejadian-kejadian faktual, di mana misalnya kebetulan kami di toilet pria melihat bapak, mohon maaf, seorang bapak menyingkap kain ihramnya sampai di atas lutut. Ini tentu saja harus difahami sebagai suatu pelanggaran, meskipun itu memang bukan pelanggaran yang harus ada dendanya. Belum lagi kita juga duduk-duduk bersandar pohon-pohon yang menarik untuk kita tarik, menarik, menimbulkan minat untuk kita potong dahan-dahannya. Hal-hal seperti ini harus difahami secara fikih, tidak hanya sekedar secara syar'i. Sebab orang lebih tertarik istilah syar'i yang seolah membahana, tetapi kemudian melupakan pemahaman yang lebih substansial. Kita di sini Bapak Ibu tiada lain adalah berusaha untuk semakin mendekatkan diri. Tidak perlu kita capek-capek memaknai mengapa nanti kita harus melempar tembok. Tidak perlu kita memaknai mengapa kita tidak boleh membunuh hewan di tanah suci ini. Tidak boleh kita terlalu serius memaknai, sebab kesemuanya itu dalam ruang lingkup ibadah. Dan al-ibadah, al-janib al-akbar fil ibadah ya adamul aqlaniyah, tidak adanya rasionalisasi. Boleh saja ulama menyampaikan sekian macam hikmah tentang pelaksanaan wukuf, sekian macam hikmah mengapa kita harus memakai pakaian seperti ini. Boleh seperti itu, tapi semuanya kembali kepada kepasrahan total kita bahwa ini adalah ibadah, hiyal inqiyad wat taslim, tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya tanpa harus berusaha
memaknai secara lebih mendalam, tetapi justru kemudian kita tersasar ke sana kemari. Inti yang ingin saya aturkan pada saat ini, bahwa di antara bentuk bagaimana kita beribadah yang tidak menimbulkan kesombongan adalah kembali belajar. Meskipun sudah 2 tahun kita menghafalkan buku manasik haji yang diberikan secara gratis oleh Kementerian Agama, tapi secara pribadi sendiri selama 2 tahun itu kita juga tidak pernah membacanya sama sekali. Seolah-olah ibadah haji itu, apalagi yang sudah merasa 1, 2, 3 kali haji, ada timbul semacam keengganan untuk kembali mengkaji aturan-aturan verbal yang ada di dalam ibadah ini. Singkat kata Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati mari kita patuhi segala hal yang menjadi fikih daripada haji itu, tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat semata-mata seremonial, tidak, tetapi kita patuhi harfan biharfin, secara letterlek apa adanya, yang sudah pernah tertulis, yang sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kita dimanapun berada. Demikian tidak bijak rasanya memanjangkan apa yang menjadi tugas kami pada kesempatan kali ini. Segala kekhilafan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Nadib, Bapak Menteri yang saya hormati, para Amirul Khat dan hadirin semua. Kami mohon izin bahwa tempat ini nanti akan kita gunakan untuk munajat-munajat terus. Mohon izin, tidak boleh merokok di sini semua, tidak boleh tidur di sini. Di sini boleh hanya untuk khotmil Quran, untuk wiritan, untuk dzikir dan untuk munajat yang lain. Mohon tidak tidur di sini. Untuk tempat istirahat sudah kami sediakan di tempatnya masing-masing, dan sudah disediakan kasur yang luar biasa oleh Bapak Menteri. Silahkan untuk dinikmati. Kita akan melakukan wukuf nanti zuhur berada di tempat ini pula. Sekarang Bapak Ibu silahkan untuk kembali untuk kegiatan masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon Bapak Haji Aswati untuk memimpin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'a alaika anta kama athnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu hatta radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masbura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur wahdina subulas salam wa tsabbit aqdamana ala dinil Islam wansurna ya Allah hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah ya rabbal baitil atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa uladina wa durriyatina minan nar. Ya dzal judi wal karami wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma ya Allah ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hissi dunya wa adzabil akhirah wa fitnati
كل بلية وبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين ويا أكرم الأكرمين ويا فوز المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الغني الماني والله الغني الحميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل يوم من الأول مقتد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله. Kepada para pembimbing ibadah sama nanti kita sambung insyaallah. Sektornya Assalamualaikum masing-masing. warahmatullahi wabarakatuh. Arumina ini harus